والسماء ذات البروج. آپ کے پاس بالکل اس ہفتے اچھی خبریں ہیں، کیونکہ اس ہفتے میں کچھ میجر پلانٹس ہیں جو شفٹ کر رہے ہیں اپنے ہاؤس کو، جس میں مارس ہے، سن ہے، لیکن خرابیوں کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اس کی اچھی بات ابھی فی الحال یہ ہے کہ ڈگری ان کی چونکہ کمزور ہوگی تو کسی بھی حوالے سے کوئی بیڈ امپیکٹ اس ویک میں نہیں ملے گا. نیکسٹ ویک سے چیزوں کا، خرابیوں کا آغاز ہوگا. یہ ہفتہ بہرحال تمام زوڈک سائنس کے لیے بہت اچھا رہنے والا ہے. اب یہ کہہ کے نا آپ سانس خشک کر دیتے ہیں، خون خشک، اگلے ہفتے سے خرابیاں جو ہیں وہ شروع. تو وہ جو خرابیوں کا سلسلہ شروع ہوگا صرف ایک ہفتے کے لیے ہی ہے نا؟ وہ آلموسٹ ایک ہفتے کے لیے ہوگا. ہم ساتھ ساتھ بتاتے بھی رہیں گے، اس کی ریمیڈیز بھی ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. دیکھیں پرابلمز جو ہے نا، کوئی انسان جو اس دنیا میں آتا ہے نا، اگر اس کی زندگی میں مشکلات نہ ہوں تو اس کو کبھی خوشی کی قدر نہیں ہوتی، بیمار نہ ہو تو شفا کی قدر نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کی طرف سے انسان کی زندگی میں آنے والی جو مشکلات ہیں وہ بیسیکلی اس کو کچھ نہ کچھ سکھاتی ہیں. بلا شبہ. جیسے ایک بابا جی تھے، وہ سب کو دم کرتے تھے، تو 4-5 لوگ بیٹھے تھے اور خود بابا جی بیمار تھے. اور ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ بابا جی آپ ہمیں تو ٹھیک کر رہے ہیں، آپ اپنا علاج کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہتے تو تم ٹھیک ہو، ایک دفعہ میں نے کوشش کی تھی، لیکن مجھے ایک آواز آئی کہ پہلے تم یہ فیصلہ کرو کہ یہ تمہارا جو وجود ہے یہ تمہارا ہے یا ہمارا ہے. کہ اگر ہم تمہیں بیماری دے رہے ہیں تو یہ ہم گل کھلا رہے ہیں، کہ اگر ہم تمہیں بیماری نہیں دیں گے تمہیں قدر نہیں ہوگی اس بنانے والے کی. یہ بالکل اسی طرح اس صحت کی جو صحت کی قدر نہیں ہوگی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے حضرت یعقوب کا قصہ ہے، اس کے بعد حضرت جو ہے زکریا کی بینائی کا ان کی بینائی کا قصہ ہے، کہ جس میں لوگوں نے جب ان سے گلہ شکوہ کیا، لوگوں نے اتنا تنگ کیا، انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ لوگوں کے تانے نہیں ہم سے سنے جاتے. تو اللہ نے کہا کہ یہ تم جو جی رہے ہو، جو نعمتیں ہیں، جو بیماری ہے، یہ سب ہماری طرف سے ہیں، اور آپ کا کام ہے کہ آپ شکر ادا کریں. تو اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں میں ہمیں آزماتا بھی ہے، اور قرآن میں بھی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو ہم اسے سیکھ کے نکلتے ہیں. صحیح صحیح. ہم نہیں شکوہ کریں گے. چلیں بتائیے صحیح کہ یہ ہفتہ کیسا ہے؟ اچھا، اس ہفتے کی اگر ہم بات کریں تو ایریز کی اگر ہم بات کریں تو مارس چونکہ ٹرانزٹ کر رہا ہے ایریز سے، جو اس کا پلانٹ ہے کینسر میں 0 ڈگری کے اوپر ہے. یہ ہفتہ ایریز کے لیے تھوڑا سا مصروفیت کر رہے گا، بزی رہیں گے. اس ویک میں ٹریولنگ بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ تھوڑے سے نا عجیب و غریب قسم کے وسوسے وہم کا شکار ہو سکتے ہیں. لوگوں کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس ان کے ذہن میں جنم لے سکتی ہیں. تو کوشش کریں کہ آپس میں جو کمیونیکیشن لیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی رکھیں، گفتگو کریں، بات چیت کریں، بالکل خاموش ہو کر تصویر کے دونوں رخ دیکھیں. ایک رخ کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں ورنہ پرابلمز آئیں گی. یہ ہفتہ ان کا بہرحال خیر و عافیت سے گزرے گا، لیکن مصروف رہیں. جو لوگ فارغ ہیں ان میں نیگیٹیوٹی زیادہ رہے گی، جو لوگ بزی رہنے کے عادی ہیں ان کے لیے یہ ویک بہت اچھا رہے گا. ٹورس کی اگر بات کریں تو وینس ٹرانزٹ کر رہا ہے اسکارپیو کے اندر. ان کے لیے ویک فائنینشلی اعتبار سے بہت اچھا ہے. سیونگز ان کی محفوظ رہیں گی، اخراجات میں کمی واقع ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی کے معاملات ہیں، گفتگو ہے، بولنا ہے، بات منوانا ہے، کہ بات منوانے میں چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو اس میں آسانی رہے گی. مشکلات کو اپنے عقل شعور کو استعمال کرتے ہوئے بہتر کریں گے، اور تعلقات، سوشل نیٹ ورکنگ ہے یا PR ہے، وہ ان کے کام آئے گی. اس میں کافی زیادہ ایکٹیو بھی رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بعد ہم جمنائی کی بات کریں، مرکری ٹرانزٹ کر رہا ہے لبرا کے اندر، اور کمبسٹ بھی ہے. مرکری کا کمبسٹ ہونا تھوڑا سا ہیلتھ ایشوز، کہ اگر آپ بالکل ٹھیک ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر اس ویک میں کوئی بیماری آ گئی تو جانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. چونکہ موسم کی بھی تبدیلی ہے، ٹھنڈے گرم کا بہت زیادہ احتیاط کریں. اور وائرل انفیکشنز جو آج کل پھیلے ہیں جیسے ڈینگی ہے اور بہت ساری، اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے. کہ اپنی احتیاط اگر خود کریں گے تو ٹھیک رہیں گے. ریلیشن شپ میں بھی پرابلم آ سکتی ہے. ان کا آمدن بہرحال فائنینشلی طور پہ کوئی ایشو نہیں ہے اس ویک میں. اس کے بعد ہم کینسر کی بات کریں تو مون ٹرانزٹ کرے گا ٹورس میں، پھر اس کے بعد چلا جائے گا جمنائی کے اندر.
कैंसेरियंस के लिए इस वीक में कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से कैंसेरियन बेचारों के लिए आप अच्छी खबर नहीं दे रहे हैं, आपको अंदाज़ा है? कैंसेरियंस की ज़िंदगी में अगर अच्छी खबर हो भी जाए ना, तो ये इस बात पे भी परेशान हो जाते हैं कि कहीं ये चली ना जाए। अच्छा, तो इनका खुश रहना इस दुनिया में वो उसी वक्त पॉसिबल होता है कि जब इनको वो चेहरे अपने साथ नज़र आएँ जो इनके अपने या इनके खूनी रिश्ते होते हैं। मोस्टली कैंसेरियंस जो है ना, वो अपने आप को जब गैर महफूज समझें, ये इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि खुशी को इसीलिए प्रॉपरली इंजॉय नहीं कर पाते कि कहीं चली ना जाए, और जो नहीं आ रही होती तो फिर उसमें तो रहते ही परेशान है। हसास बहुत होते हैं, सेंसिटिव बहुत होते हैं, खर्चा बढ़ेगा, नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। अपना वाइट चीज़ों का सदका इस वीक में लाजमी ये लोग निकालें। रिलेशनशिप में इश्यूज़, हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात, इसमें भी थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम लियो की बात करते हैं तो सन ट्रांजिट कर रहा है लिब्रा के अंदर, अभी 4 डिग्री पे है, ख़राब जगह पे जा चुका है, लेकिन डिग्री चूँकि वीक है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये है कि अब अपनी जितनी भी आरजुएँ हैं, ख्वाहिशात हैं, उनको ज़रा 1 माह के लिए ना पिन साइड पे रखते हैं, क्योंकि चीज़ें पूरी होने में टाइम लगेगा, और जो भी मेहनत करेंगे उसका सिला में भी शायद उस अंदाज में ना मिले जैसे इनकी ख्वाहिश हो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चिकन टिक्के कबाब खाते रहेंगे, उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन चीज़ों में डिले ताख़ीर जो है हर चीज़ में रहेगी। सही, फ्रस्ट्रेट ना हो उस पे। हाँ, उस पर फ्रस्ट्रेट ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं वर्गो की। मरकरी ट्रांजिट कर रहा है लिब्रा के लिए। इनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि बेरोज़गार अफराद जो जॉबलेस हैं, जिनका काम नहीं है, तो किसी ना किसी चीज़ का आगाज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो आगे चल के बेहतर रहेगा। किसी काम में इन्वेस्टमेंट करनी है, वो भी अच्छा है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स रहेंगे, सोशल नेटवर्किंग काम आएगी, दोस्त काम आएंगे, फैमिली मेम्बर्स इनके काम आते हुए दिखाई देते हैं, घर का माहौल बड़ा पुरसुकून रहेगा, और कहीं ना कहीं से कोई तारीफ़ी जुमले भी इनको सुनने के लिए मिल जाएंगे। तो ये वीक बहरहाल इनके लिए अच्छा है। लिब्रा की अगर हम बात करें, वीनस ट्रांजिट कर रहा है स्कॉर्पियो में, तो लिब्रा वालों का ये वीक इनके मुकद्दर के लिए, वक्त के लिए, नसीब के लिए, लक के लिए बहुत अच्छा है। सही। ये लोग ग्रो कर रहे हैं, ये लोग कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, कि इनके लिए इस वीक में कोई भी ऐसी रुकावट या कोई ख़राबी मैं नहीं देख रहा। मेहनत करेंगे तो उसका सिला मिल जाएगा, ताल्लुकात निभाएंगे तो साथ सब चलेंगे, और ये वीक इनका काफ़ी पुरसुकून रहने वाला है हर एतबार से, फाइनेंशियली एतबार से भी। स्कॉर्पियंस की अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियंस को इस वीक में रहना मोहतात, क्योंकि मार्स कैंसर में एंटर हो चुका है, डिग्री 0 है। एक अनजाना डर खौफ रहेगा, बेचैनी इनको रह सकती है, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। अच्छा, अननोन। हाँ, एक जो इंटरनल फियर है वो इनको रहेगा। हो सकता है ये ड्राइविंग करते हुए भी आए। दौरान सफ़र बहुत ज़्यादा एहतियात करें कि खुदा न ख्वास्ता हादसात हो जाना, या चालान हो जाना, कोई नुकसान हो जाना, सफ़र में कोई चीज़ चोरी हो जाना, तो सिर्फ उतना लेके सफ़र करें जो ज़रूरी है, अननेसेसरी चीज़ें अपने साथ ना रखें। और जो इनके जो मैरिटल इश्यूज़ हैं उसमें भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा केयरफुल रहें। बिल्कुल ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं सेजिटेरियस की। जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर, रेट्रोग्रेशन का शिकार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात यह है कि वो बच्चे बच्चियां जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए बहरहाल आसानी रहेगी, जिनका रोज़गार नहीं है उनके लिए भी इवन इस वीक में आसानी रहेगी। रिलेशनशिप्स निभाना हो उसमें भी ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि ओवर ईटिंग, 2 चीज़ें, एक पैसे का ज़िया, वक्त का ज़िया, और ओवर ईटिंग, उससे इन लोगों ने बचना है। ओवर ईटिंग करने से बीमार हो सकते हैं, ओबेसिटी इनकी बढ़ सकती है, और फजूल खर्ची ये एक चीज़ रहेगी, उस चीज़ में इनको कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कैप्रिकॉन की। सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस के अंदर। कैप्रिकॉन्स को रहना है केयरफुल, अपनी हेल्थ को लेकर, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, अपने लीगली मामलात को लेकर, अपनी सर्विसेज को लेकर। बहरहाल मसरूफ़ रहेंगे जॉब में। जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए ये वीक अच्छा है। कहीं पे अगर आपके को पैसे फंस गए, कहीं से आपको पैसे वापस नहीं मिल रहे, उधार दिया था, पैसों की रिकवरी होती हुई बहरहाल इस वीक में दिखाई दी थी। ये हफ्ता रिकवरी का भी है। ठीक है। एक्वेरियस की बात करें तो सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस के अंदर ही, तो ये हफ्ता इनके शऊर के लिए, इनके इदराक के लिए, इनके रूहानी मामलात के अतबार से बहुत अच्छा है। फ़न एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेंगे, किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिलेगा, तालीमी एतबार से भी जो अपनी तशनगी है उसको पूरा करने का मौका इनको मिलेगा।
दोस्तों के साथ मिलकर चलना, काम आएंगे दोस्त, और कहीं ना कहीं से कोई सपोर्टिव चीज़ें इस वीक में इनके लिए रह सकती हैं। पाइसिस की अगर हम बात करें तो जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है इस वीक में टॉरस के अंदर। पाइसिस वाले इस वीक में घर के सुख को समेट रहे हैं कि वो काम जो फैमिली के हैं, ज़रूरी हैं, रिश्ते नातों के हैं, जो पेंडिंग थे, रह गए थे, उनको मुकम्मल करने का उनको मौका मिलेगा, और घर के लिए कोई महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदने में भी कामयाब रहेंगे। को रेनोवेशंस के काम ये चीज़ें करते हुए दिखाई देते हैं, या अपने वार्डरोब में इजाफा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ये हफ़्ता पाइसिस वालों के लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। इस हफ्ते कोई सदका देने की ज़रूरत तो नहीं है, अगले हफ्ते से सदका शुरू करें? देखिए, सदका तो बिल्कुल दे सकते हैं। इस वीक का जो आगाज़ हो रहा है, चूँकि 21 तारीख से इस वीक का आगाज़ होगा, और 2+1 ये जुपिटर की फ़िगर बनती है 3, तो इस वीक में बाजरा, परिंदों को दाना डालना सबसे बेहतरीन सदका है। और पानी पानी का सदका जो है वो भी आप दे सकते हैं। अगर आपको पूरे वीक में आप बिज़ी हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो जुमेरात वाले दिन कोई ना कोई सदका खैरात अपना ज़रूर निकाल दें। बिल्कुल सही, थैंक यू।